સુરતમાં ડીજીવીસીએલના ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર છે। સુરતમાં હેડ ઓફિસ ધરાવતી ડીજીવીસીએલ એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડનું 20,000 કિલોમીટરનું અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નેટવર્ક છે, જેમાં ક્યાં ફોલ્ટ થયો છે તે જાણવા માટે ડીજીવીસીએલ દ્વારા ખાસ જર્મન ટેકનોલોજીથી સજ્જ વાન ખરીદવામાં આવી છે। આ વાનની કિંમત અંદાજે 1,82 લાખ રૂપિયા છે। આ વાનની મદદથી હવે ડીજીવીસીએલને અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં થતા ફોલ્ટ ઝડપી શોધવામાં સરળતા રહેશે। કંપનીએ ખાસ ફોલ્ટ ડિટેક્શન વાન ખરીદી છે, જે રીતે હૃદયની નસોની એન્જિયોગ્રાફી અને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરાય છે તે રીતે અંડરગ્રાઉન્ડ વાયરિંગનો ફોલ્ટ શોધી શકાશે। ડીજીવીસીએલે 30,94 કરોડના ખર્ચે કુલ 17 ફોલ્ટ ડિટેક્શન વાન ખરીદી છે, જે હવે દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કાર્યરત થશે। આ વાનમાં જર્મન ટેકનોલોજીથી સુસજ્જ મશીન લગાવવામાં આવ્યું છે, જે અંડરગ્રાઉન્ડ વાયરોમાં ફોલ્ટ કયા સ્થળે કેટલા ઊંડાણ અને કેટલા વિસ્તાર સુધી થયો છે તે જાણી શકાશે। વાસ્તવમાં આ ટેકનોલોજી કરંટ મોકલીને જોઈ શકાય છે કે ફોલ્ટ કયા સ્થળે અટકી રહ્યો છે, જેને વીજ વિભાગ કેબલનું એક્સ-રે કહી શકાય છે। પટેલ એડિશનલ ચીફ એન્જિનિયરે આ બાબતે જણાવ્યું કે આ ટેકનોલોજી એ રીતે કામ કરે છે જેમ ડોક્ટરો મનુષ્યના હૃદયમાંથી એન્જિયોગ્રાફી અને એન્જિયોપ્લાસ્ટી કરે છે। તફાવત એટલો છે કે અહીં વીજ લાઇનની નસો તપાસાય છે। સુરત સર્કલમાં આ પૈકી 4 વાન કાર્યરત કરવામાં આવશે। રાંદેર, પીપલોદ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને અર્બન વિસ્તારોમાં આ રહેશે। રૂરલમાં કડોદરા, બારડોલી અને વ્યારામાં પણ 4 વાન આ કાર્યરત કરવામાં આવી છે। તો આ વાનના ઓપરેટિંગ માટે ખાસ ટીમો આવી હતી, જે ડીજીવીસીએલના કર્મચારીઓને આ ઓપરેટિંગ કેવી રીતે કરવું તે બાબતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે। जी सर, आपका नाम? विनीत कुलकर्णी। किस तरह से आज डीजीवीसीएल में ये आप जो नई वैन आई है वो ऑपरेट कर रहे हैं? ये केबल फॉल्ट के लिए ये वाहन है। ये केबल में अगर फॉल्ट आता है तो वो फॉल्ट डिटेक्ट करके उसका कहाँ लोकेशन है इसको ढूंढने के लिए वाहन का एक्चुअली इस्तेमाल है। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसी एक ही वाहन में आते हैं, ताकि आप मतलब साइड पे जहाँ पे भी फॉल्ट है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अभी इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे केबल है और वो केबल पे जो फॉल्ट है उसको ढूंढ रहे हैं। इसमें कई तरह के औजार आते हैं। ये सारे जो औजार है ये डीजीवीसीएल ने जर्मनी से मंगाया है। मेगर कंपनी है जर्मनी की, जहाँ से ये केबल फॉल्ट लोकेटर प्राइमियन मॉडल आया है। और इसके साथ में इसका पिन पॉइंटर, इसको डीजी फोन बोलते हैं, ये भी साथ में आया है, जो केबल का बिल्कुल सटीक आपको लोकेशन देता है कि जहाँ पे आप पहुँचने के बाद में उसके नीचे ही आपको फॉल्ट मिलता है, तो ढूंढने के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए आसान होता है। दूसरी बात, इसमें रूट ट्रेसर भी साथ में आया है। वो रूट ट्रेसर जो है वो केबल अपना किस तरफ गया है। कई बार ऐसा होता है कि शहरों में अगर आप जाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि केबल तो फॉल्टी है, लेकिन किस तरफ गए, लेफ्ट में गई है, राइट में गई है। तो ये आपको ये भी बता देता है कि केबल किस तरह गई है। और फिर उसके बाद में उसको फाइंड करने के बाद में उसको वोल्टेज देके, ये औजार से उसको सप्लाई देके उसका क्या डिस्टेंस है ये मालूम किया जाता है और फिर उसको रिपेयर किया जाता है। ऐसे डीजीवीसीएल ने हाइटेज इलेक्ट्रिक से कुल 17 नंबर की वाहन ली है, जो अभी गुजरात में सूरत, भरूच, वलसाड ऐसे अलग अलग जगह में ये जाएंगी, अलग अलग डिवीजन में जाएंगी, ताकि इनका जो अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क है ये सारा का सारा कवर हो। और अगर कहीं पे फॉल्ट आता है तो ये जल्द से जल्द अपने एरिया के वाहन से उसको रेक्टिफाई कर सके। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें एमडी सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट कराने में काफी हेल्प की है, काफी सपोर्ट उनका रहा है डिसीजन मेकिंग में, और ये बढ़िया प्रोजेक्ट हुआ है। कितने लोगों की टीम आज यहाँ पे आई है ये ऑपरेट कर रही है? आज डीजीवीसीएल के कम से कम 80 से 85 लोग आए हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अलग अलग टाइप के इसमें फॉल्ट्स होते हैं, तो वो सारे फॉल्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे। और मेगर कंपनी से भी उनके एक्सपर्ट्स आए, कुल 5 लोग आए हैं मेगर कंपनी से, जो अलग अलग जो औजार है उसके बारे में इनको जानकारी और ट्रेनिंग ये सब दे रहे हैं। तो इसमें कितने किलोमीटर तक के फॉल्ट को तुरंत पकड़ा जा सकता है? ऐसे तो इसका रेंज काफी बड़ा है, मतलब आप करीबन 1500 किलोमीटर तक का रेंज आप इसमें पकड़ सकते हैं। लेकिन अपना जो केबल नेटवर्क यहाँ पे गुजरात में है वो इतना लंबा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा जो हमने देखा गया है कि भाई
एक 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक मैक्सिमम हमें देखा है ये केबल होती है, वो इजीली इसके अंदर कवर होती है। આપણું નામ અને DGVCL દ્વારા જે વાન કહેવામાં આવેલું છે એ બાબતે છે. હું MM પટેલ, એડિશનલ ચીફ એન્જિનિયર, કોર્પોરેટ ઓફિસ, સુરત. અત્યારે ડીજીવીસીએલમાં અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલની કામગીરી બધા જ વિસ્તારોમાં મોટા પાયે ચાલી રહેલી છે. એટલે એમાં ફોલ્ટ શોધવા માટે અમે ડિવિઝનમાં બધે જ આપવા માટે વેન ખરીદી માટેનું આયોજન કરેલું હતું અને એના ભાગરૂપે 17 વેન ખરીદી અને બધી આવી ગઈ છે. એ જે વેનનું ખાસિયત એવી છે કે તમને અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલનું ફોલ્ટનું લોકેશન એક્ઝેક્ટ શોધી આપે છે કે અહીંયાથી આટલા અંતરે આટલી ઊંડાઈએ, અને અમે જે પ્રેક્ટિકલ ટેન્ડર વખતે જે કરેલા એમાં એ જ રીતે અમે જોયું પણ છે. આ અત્યારે કેટલી વેન ક્યાં ક્યાં ફાળવવામાં આવેલી? આ ટોટલ 17 વેન છે. એમાં ડીજીવીસીએલના 22 ડિવિઝન છે. 22 માંથી 17 ડિવિઝનને આપવાની છે. અને એક અમારી પાસે ઓલરેડી 2017માં પરચેસ કરેલી હતી જે પીપલોદમાં વપરાતી હતી. એટલે એ જૂની વેનને અમે પીપલોદને નવી આપી અને જૂનીને ધરમપુર ટ્રાન્સફર કરી છે કે જ્યાં અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ ઓછા છે એટલે જૂની ત્યાં ચાલે. એટલે વલસાડમાં એક જૂની અને 4 નવી. એટલે વલસાડ એટલે સર્કલ અમારું કહેવાય, એટલે નવસારી જિલ્લો પણ એમાં આવે અને ડાંગ જિલ્લો પણ આવે. સુરતમાં 4, ભરૂચમાં 4 અને સુરત રૂરલ એટલે બારડોલી, વ્યારા અને કીમ, કડોદરા એ 4. સુરતમાં ક્યાં ક્યાં આપેલું છે? સુરતમાં રાંદેર, પીપલોદ, પાંડેસરા. એમાં પાંડેસરામાં અમારા 2 ડિવિઝન છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને અર્બન, એટલે બંનેને એક એક આપેલી છે. એ લોકોનું નેટવર્ક વધારે છે. આ જે વેન છે એની કિંમત કેટલી છે? એક વેનની કિંમત 1,82,00,000 છે. અને એમાંથી 1,82,00,000 માંથી મેઇન જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ 1,10,00,000 જેવું મેગર કંપનીનું એની કિંમત છે, જે મેઇન કેબલ ફોલ્ટ શોધવા માટે. આ જે વેન ખરીદી કરવામાં એ મેઇન કઈ કંપની દ્વારા છે અને ક્યાંથી ને મંગાવવામાં આવ્યું છે? આની ટેન્ડર પ્રોસેસમાં હાઈટેચ કંપની નાસિકની છે, જે અમારી ટેન્ડરની પ્રોસેસમાંથી ફાઇનલી એને ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો છે. અને હાઈટેચ કંપની નાસિક, અને એની અંદર આ જે ફોર્સ કંપનીની વેન છે એની અંદર મેગરનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્લસ સ્ટેનલી કંપનીનું ફોલ્ટ રૂટ ટ્રેસર, એટલે કેબલનો રૂટ કયો કયો છે એ જોવા માટેનું બી એક છે. એવી નાના નાના બીજા અંદર 5 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે કે જે બધા થઈને આખો એક યુનિટ બનેલું છે. જી, આ વેન ગ્રાહકોને એનાથી શું ફાયદો? મેઇન વસ્તુ અંડરગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટને શોધવા માટે પહેલા અમારી પાસે આખા ડીજીવીસીએલમાં એક વેન હતી અને એ પહોંચે નહીં વળે એટલે બધાએ આઉટસોર્સિંગ કરીને અમે કરતા હતા. અને સુરતમાં તો બરાબર છે, પણ સુરતની બહાર બીજા જે જોઈએ કે આ બાજુ ભરૂચ, અંકલેશ્વર, દહેજ, પેલી બાજુ વાપી, સરીગામ, ઉમરગામ, જીઆઈડીસીઓ, તો એમાં જે ફોલ્ટ શોધવા માટે અમારે સુરતથી જ બોલાવી પડે, કારણ કે ત્યાં લોકલ હોય નહીં. એટલે ત્યાં લગભગ અમે બોલાવીએ તો આવતા 2-4 અઠવાડિયું નીકળી જાય. હવે અમે પોતાને દરેક ડિવિઝનને વેન આપી દીધી છે કે જ્યાં જ્યાં વધારે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ છે, એટલે એ લોકો તરત જ જેવો ફોલ્ટ આમ આવે એટલે તરત જ શોધી શકે. આજ રોજ આ વેનના જેને ચલાવવાની છે, એટલે જે તે ડિવિઝનને અમે આપી છે, એ દરેક ડિવિઝનમાંથી અમે 3 એન્જિનિયરને બોલાવેલા છે કે એને ઓપરેટ કઈ રીતે કરવી, એની પ્રોસિજર, એમાં સેફટી, કારણ કે એમાં હાઈ વોલ્ટેજ આવતો હોય છે એટલે ખાસ સેફટીના ધ્યાન રાખવાના. કોઈક સેફટીના ધ્યાન નહીં રાખવાથી અકસ્માત પણ થાય, એટલે એમાં કઈ રીતે ઓપરેટ કરવી એના ટ્રેનિંગ ગઈકાલે હતી. ગઈકાલે મોટાભાગે વેન બતાવી અને થિયોરિટિકલ આનું કઈ રીતના કરવાનું એ હતું. આજના દિવસમાં અમે એને એક અહીંયા કેબલ નાખેલો છે, એ કેબલ ઉપર લાઈવ એને કઈ રીતના એક એમાં ફોલ્ટી કેબલ છે, તો એ ફોલ્ટ કેવી રીતે શોધવાનો એ લાઈવ બધા ટ્રેનીઓને, જે અત્યારે લગભગ 74 પાર્ટિસિપન્ટ છે, એ બધાને કઈ રીતના એને ઓપરેટ કરવાનું, એનો ફોલ્ટ એ દરેક ઓપરેટ કરીને પોતપોતે અનુભવે છે. અને જે કાનમાં આપણને સંભળાય છે જે નાખીને, તો એ જ્યારે બી એનું વોકિંગ ચાલતું હોય કેબલના રૂટ ઉપર, તો ત્યાં એ અનુભવે છે કે હા અહીંયા ફોલ્ટ છે. એનું લાઈવ ડેમો પણ અત્યારે ચાલી રહેલું છે, જેમાં મેગર કંપનીના એક્સપર્ટ આવેલા છે, સ્ટેનલી કંપની છે એના એક્સપર્ટ છે, અને જે હાઈટેચ કંપની જેને આપણને વેન સપ્લાય કરી છે
એના પણ ટેકનિકલ એક્સપર્ટ આવેલા છે. એટલે બધા ટેકનિકલ એક્સપર્ટ છે અને આને ઓપરેટ કઈ રીતે કરવાની એની સંપૂર્ણ માહિતી અને ટ્રેનિંગ અત્યારે આપી રહેલા છે. ડીજીવીસીએલ ના ગ્રાહકો માટે ખુશ ખબર છે. ડીજીવીસીએલ ના ગ્રાહકોને હવે લાઇટ વગર કલાકો સુધી રાહ નહીં જોવી પડશે. ડીજીવીસીએલ દ્વારા જર્મન ટેકનોલોજીથી સજ્જ વાન ખરીદી કરવામાં આવેલી છે, જે 1,82,00,000 ની એક વાન છે. એવી ડીજીવીસીએલ દ્વારા 17 જેટલી વાન જે છે તે ખરીદી કરવામાં આવેલી છે. આપ જે રીતે જોઈ શકો છો કે ડીજીવીસીએલ જે ટીમ છે તેને આજે ખાસ જે વાનની ખરીદી કરવામાં આવેલી છે તે કંપનીના જે ઓપરેટરો છે તેઓ દ્વારા આ જે ડીજીવીસીએલ ના જે કર્મચારી અધિકારીઓ છે તે લોકોને આ બાબતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ વાનથી જે ડીજીવીસીએલ નો જે ફોલ્ટ થાય છે તે ફોલ્ટ શોધવામાં ઝડપી બનશે અને આ જે ફોલ્ટ થશે તેને આ જે વાન જે છે જર્મન ટેકનોલોજીથી સજ્જ જે વાન છે તે ઝડપી રીતે જે ફોલ્ટ કઈ જગ્યા ઉપર થયેલો છે તેને શોધી કાઢશે અને જે ફોલ્ટ શોધીને ઝડપી આ બાબતે કામગીરી કરી શકશે, જેથી કહી શકાય કે ડીજીવીસીએલ ના ગ્રાહકોને હવે કલાકો સુધી લાઇટની અસુવિધા વગર રહેવું નહીં પડે. આનાથી જે છે તે કામ ઝડપી બનશે. કેમેરા પર્સન સાથે રશ્મિ રાણા, રફતાર, સુરત.